أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Müslüman kardeşlerim, bugün indi mana bu vaazımda men husudlik degan temani aldım. Eng birinchinde kirish so'zlar aytib ketasim kelar. Mana biz bilamiz, musulmon kim u? Musulmon degan so'z Alloh taologa bo'ysungan. Buning uchun narsa kerak eng birinchi? Buning uchun iymon kerak. Iymonning o'zining shartlari, tartiblari bor. Eng birinchi iymonga iymonsizlikdan ko'chiya turgan ishonu, ya'ni qabul eta turgan jumla shu shaklda bo'lib turadi. La ilaha illalloh bor bizda bilan. Mana shuni olgandan so'ng endi kishining o'y fikrlari butun o'zgarga tegish, ikkinchi bo'larga tegish. Shunga ko'ra iymon, shu iymon sababli ondan amal ibodat Allohga bo'ysunib, Allohni iloh etib Alloh qo'shgandan o'tib tiyganlardan tiyilu. Endi shu iymonli ham Allohga bo'ysunib shu amal ibodat qiluvchi kishini biz musulmon deb bo'ysungan deymiz. Ham endi shu amal kishida islomiy amallar ko'rgach biz uni iymonli deb aytamiz. Bu amal iymonning bir ko'rsatkichi bo'lib turadi. Lekin bunda endi biz bilamiz, yolg'ishlik da bo'lar mumkin. Chunki shunday turkum kishilar bor, amali bor, ya'ni sifatlari bor, musulmon amallarini ko'ramiz, lekin u iymonsiz bo'lar mumkin. Bu iymon sababli tugul, ana bu amallari nindidir dunyoviy maqsadlar bilan bo'lar mumkin. Bu turkum kishi bu munofiq deb ataladi. Lekin endi biz kimning munofiq to'g'ri ekanini bilmaymiz. Biz bandalar ham bizga Alloh taolo kishida shu islomiy amallarni ko'rsak, biz uni musulmon deb qabul etish, Alloh taolo bizga shulay buyurdi. Ham biz uni muomala musulmon bo'laraq qilirga tegish bo'lamiz. Shunga ko'ra musulmon kim deganda, u iymonli, ham shu amalli kishi deb ko'pchilik vaqtda shulay aytamiz. Lekin bir narsa har vaqt tantilib qola, musulmon kim u? Musulmon kishi iymonli, shu amalli, ham endi ichki sifati bilan, sifatlari bilan da, axloqiy adabi bilan da shu musulmon bo'luvi. Shunday musulmonlik talab etgan axloqiy adab sifatlarına ega bo'luvi. Ham qo'y bir vaqtda ko'ramiz, mana amallari bor. Shunday yaxshi namozlarda o'qiy, masjidga yuriy, shunday ixloslikda ko'ramiz. Lekin axloq adabi nachar. Axloq adabi o'zgarmay. Shunga ko'ra biz endi musulmon bo'lgandan so'ng iymonimizni tartibga keltiramiz. Alloh qo'ygan narsa fikrlarni qabul etamiz. Biz Alloh qo'shganlarni o'tamiz, tiyganlarni tiyamiz. Biz umtilamiz bunga. Lekin ko'pchilik vaqtda axloq adab ixtiborsiz qoladi. Biz islomiy axloq adabga umtilmaymiz. Biz uni bilmaymiz-da. Narsa u? Ko'rkam axloq, ko'rkam xulq, islomiy adablar, mana bu amalni turg'izu yengilroq, namozni o'qishning narsasi bor. Iymonga kelgan ekan, nechun namoz o'qirga? Qoradan da tartiban, birinchi vaqtda qarab o'qirga bo'la, bir necha kunda, bir kunda namozni turg'izdim. Bu sendangina turadi. Bir haromdan tiyilu og'ir bo'lsa da, lekin u bir kunda o'taladigan narsa. Tiyildim, bo'ldi, u sening turmushingdan ketdi. Lekin axloq adab sifatlarini Allohgina tarbiyalab bo'lmaydi. Axloq adab sifatlari ustida ishlari kerak. Oylar, qo'ybiroqda yillar bo'yicha ishlari kerak. Men ertaga masalan ko'rkam axloqli bo'laman. Masalan, nindi sifatlar biz yaxshi kishini ko'zallaganda narsa deymiz. U yumor, u husudlanmay, u to'g'ri so'zli va'dasida turadi. Bu mana yaxshi sifatlar. Shulay bit. Lekin mana men ertaga yumort bo'laman deb, sen ertaga yumort bo'lmaysan. U sifat senda paydo bo'lmaydi. Sen buning uchun narsada shariat ish o'zini tilamasanda uzib sadaqalar berga o'ratasan, akirna bo'lib kelar. Ham boshqa shunday sifatlar da shulay. Onun üstünde ishlari kerak, bu nachar sifatlar bilan kurashiga kerak. Ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana bir hadisida islomning tub ma'nosini aytganda narsa dedi sahobalarga. Shunday so'roq bilan javob berdi. Narsa deb o'ylaysiz? Ya'ni men narsa uchun Alloh meni jibardi. Mana bu iymon bilan, iymonni anlatib shu fikrlar bilan nindidir amallarni yukladi Alloh taolo, narsalarni deydi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shularni keltirdi, kishilarga o'rgatdi. Narsa uchun Alloh bu din bilan meni jibardi deb o'ylaysiz dedi. Sizni komillashtirish uchun. Sizning axloq adabingizni ko'rkam etarish uchun, yaxshirtirish uchun deydi. Shunga ko'ra aslida bu bizning tirishchiqlarimizni, g'ibodatlarimizni Alloh taolo yuklagan.
һәм нәрсәне тыюларыбыз, ул нәрсәгә китерергә тиеш. Безнең эчке дөньябызны яхшыртырга тиеш. Безнең күркәм әхлак әдәп сыйфатларыбыз тәрбияләнергә тиеш. Шуңа күрә бу да күрсәткеч. Бу бәйле бер-берсенә. Мәсәлән, һәрбер гыйбадәтнең бит просто так кына түгел Аллаһ Тәгалә. Һәрбер гыйбадәтнең безгә тәэсире бар. Аллаһ Тәгалә булай гына намаз укырга кушмады. Намазның бик күп тәэсирләре бар. Ураза тотарга кушмады. Аның тәэсире бар. Һәм иң беренче чиратта ул безнең эчке дөньябызны тәрбияли. Һәрбер гыйбадәт үзенең тәэсире бар. Намаз булсын, намаз ничек? Начар фәхишләрдән тыя диде. Ул безнең эшебезне үзгәртә. Ягъни тыя дигәндә безнең эчке дөньябыз үзгәрә. Безнең шушы начар фәхишләргә карата карашыбыз үзгәрә. Эчке дөньябызны үзгәртә беренче чиратта. Мәсәлән, начар фәхишләр тыя дигәндә син гөнаһ эшләрдән үзеңне читләнәсең. Намазын укып барасың, һәм ул сине үзгәртә. Син аннан үзеннән үзе ирагаясың. Синең ниндидер сыйфатлар яхшы, синең садакалар бирәсе килә. Монда әйткәнчә иң беренче начар фәхишләрдән тыя, гөнаһлардан тыя. Мәсәлән, закат булсын, закат ул нәрсә тәрбияли? Закат ул юмартлык тәрбияли. Иң беренче чиратта михрибан шафкатны тәрбияли, кешеләрнең хәленә керүен тәрбияли. Үзебезнең һәрбер гыйбадәт бер тәртипкә салуны күздә тота. Шулай бит син үзеңне җиңеп, нәфесләрне җиңеп, начар теләкләрне җиңеп, син вакытында намазны укыйсың, Рамазан аенда ураза тотасың. Менә ул үзеңне тәртипкә китерү була. Шуңа күрә кайбер вакытта күрәбез, кешеләр дингә килә, гыйбадәте бик яхшы. Карыйсың тышкы яктан киеме, сакалы, андай ирләр булсын, хатын-кызлар да киенгән, матур гына сөйләшә. Ләкин ниндидер бер ситуацияләрдә карыйсың, анда бәхәс чыга, кайдадыр чиратта булсын, ул уже мөселман түгел. Ул инде сүзләрендә чамаламый, ул кычкырыша, ул ниндидер бәхәсләргә керә, әхлагы әйбәт түгел. Һәм күрә без инде бу якка да игътибар итәргә тиешбез. Чөнки мөмкин түгел, кеше менә исламга килде дә, әгәр дә 3 ел исламда гыйбадәтләр бөтенесе бар, ләкин аның исламга килгәндә ниндидер начар сыйфаты бар иде, шул үзгәрешсез бара. Бу мөмкин түгел. Димәк, аның нәрсәсендә кимчелек бар. Яки иманында кимчелек бар, яки шушы гамәлне кылганда тышкы ягы бар, намазында, уразында, ләкин ички халаты юк. Намазның бөгелү, сәҗдә кылуы мысысы ички халаткә тәэсир итми. Менә шушы намазны укыганда хушук белән укуы безнең тәэсир итә. Ички халаты. Әгәр дә кеше намазын укый, тышкы яктан бик матур, бөтенесе карап торасың, бөтен хәрәкәтләре төгәл, бөтенесе төгәл. Ләкин без ички халатын беләбез, ләкин эчендә ул нәрсәндер уйлый, бүген көндә кабер намазлары ашыгабыз, тиз генә намаз укыдык та чыгып китте, ул нинди намаз? Ул безгә галочка куелды. Бүген намаз укыдык, кыямәт көндә бу намаз өчен җавап бирмәйбез, Аллаһ алам. Ләкин аның әҗер савабы юк. Аның төп максаты үтәлми, ул сине тәрбияләми. Син намазында ниндидер намаздан соң эшеңне планлаштырып, тиз генә укыдың да чыгып киттең. Әлбәттә, мондый гыйбадәтләрнең тәэсире булмый. Уразанда инде ураза бит инде ул кешене тәрбияли торган, аның төп максаты. Ул тәнне тәрбияли торган, ягъни тәнгә тәэсиреннән тыш, иң мөһиме ул безнең шушы нәфесләребезне кулга алу өчен, начар сыйфатларыбызны җиңәр өчен, үзебезне кулга алыр өчен. Шуңа күрә инде, мөселман кардәшләрем, исламга килгәннән соң кеше яхшы якка үзгәргә тиеш. Бүген киресенчә. Кайбер вакытта без имам булгач әниләр әйтә, менә нинди дин инде ул, элек безнең белән сөйләшә иде, малай нормальный иде, дингә килде, мәчеткә йөри башлады, сөйләшү дә юк, тырт-пырт үзгәрде, ягъни начар якка үзгәрде диләр. Һәм кешеләр шулай ук иптәшләре, күршеләре әйтә, элек нормальный идең син, аралаша идең, яхшы иптәш идең, дингә килдең дә син безнең белән аралашмыйсың, син үзгәрдең диләр. Бу дөрес түгел, бу динне дөрес аңлау түгел. Ягъни дингә килде дә киртә куйды. Юк, без бит инде, мәсәлән, мин иманымны саклыйм, мин динемне саклыйм дип киртә кую түгел. Безнең бу җәмгыятьтә яшибез, безнең тирә-якта күрше хакы бар. Күрше мөселман булды, мөселман булмады, аның хакы барбер кала өстә. Әтияни мөселман түгелни, аның хакы үзгәрми, аның хакы синең өстә кала, син аны үтәргә тиешсең. Минем әтияним мөселман түгел, миңа зыян килә дип син киртә куясың икән, син ялгыштың. Шуңа күрә бу инде менә шушы яки динне дөрес аңламау, яки инде менә шушы гыйбадәтләрнең тәэсире юк, үзгәртми кешене.
Әйткәнемчә, ислам диненә килгәннән соң кеше үзгәрергә тиеш, кеше сокланырга тиеш. Кара, дин аны нинди яхшыга якка үзгәрде һәм аның күреп торырга тиеш. Дин сәбәпле дингә килде дә үзгәрде. Бүген күпчелек вакытта яшьләрнең киресенчә дингә килде дә начар якка үзгәрде. Кешеләр аннан читләшәләр. Кешеләр аның белән аралашмыйлар. Кешеләр аннан ул елмаймый, ул сөйләшми, карамый. Бу бит ислам диненә килгәч мондый киртә кую дигән сүз түгел. Киртәне күңелдә куярга кирәк. Вазифаларны үтәргә кирәк, аралашырга кирәк, кеше хакларын хакларга кирәк. Нинди генә булса да, туганнарның хакы барбер кала. Мөселман булды ни, мөселман булмады ни? Кыямәт көндә җавап бирәсең. Ул сиңа ошамый. Әлбәттә, менә бу хакны хаклау бик авыр. Мөселман булмаган кеше белән аралашып яшәү киресенчә. Шулаймы? Хакын хаклау. Чөнки ул синең янда кайбер вакытта ялгыш сүзләр әйтеп йөрә. Әле бит инанны түгел, ялгыш гамәлләр әйтә. Бу авыр, но шушы сынау шушында. Шуңа күрә без инде араны үзмичә үзебезне яхшы яктан күрсәтергә тиеш һәм кеше сиңа тартылырга тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безнең шикелле вагаз сөйләп бирмәде сәгатьләр буе дингә чакырып. Кешеләр шулай буладыр иде. Аны килеп, аны күрәләр, 5 минут аның янында торалар. Аннан 5 минут аны күрәләр, нинди кеше икәнен. Һәм сезнең динегезне ничек кабул итәргә? Әле диннең нәрсә таләп иткәнен дә белмиләр. Намаз укырга кирәк, нәрсәдер акчалардан бүлешергә кирәк, шундый булырга кирәк. Алар моны тикшереп тә тормый. Алар белә, менә хаклык, менә ул дин, ул нинди яхшы нәрсә. Һәм алар аны динне ничек кабул итәргә? Ла илаха иллаллах, Мухаммад расул. Алар шунда динне килеп, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям каршында динне кабул итәләр, әле диннең нәрсә таләп иткәнен белмиләр. Ләкин алар риза, чөнки буны тоялар, бу яхшылык. Мондый мөселманнарга динне шулай итеп күрсәткәндә кем омтылсын? Һәм күрә бүген кайбер вакытта дөрес, безнең дошманнарыбыз да, исламның дошманнары да исламны начар итеп күрсәтергә, начар мөселманнар арасында булган начар нәрсәне күрсәтә. Дин менә шундый, ислам дине шундый, анда террористлар шундый начар. Моңа бит без гаеплебез. Менә дошманнар шулай күрсәтә. Дошманнар гына гаепле түгел. Дошманнар алар бездә булган бу кимчелекне алып шуны файдаланалар гына. Күбрәк итеп күрсәтә. Ну, ул бит бар. Мөселманнар бер-берсен үтерә. Мөселманнар бер-берсенең хәленә керә белми. Саран, күрәсез, кемнәрдер байлыкта, алтында кыйнып ята. Кайдадыр безнең мөселман кардәшләр, миллион мөселман кардәшләрнең ишергә чиста суы да юк. Алар ачлыктан интегә, кемнәрдер алтын машинада йөри. Бу нәрсә бу? Бу шушы динме? Дөрес, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям китергән безгә динме бу? Иң беренче күркәм әхлак адаб сыйфатлары булырга тиеш. Һәм әйткәнемчә без сүз белән түгел, без бүген сүз белән чакырабыз. Ал нәрсә кабул итсен? Сөйләп утырган була монда. Синең сүзен дин сөйләгән, дингә чакырган динен тормышта булмаса, син аны күрсәтмәсәң, матур сөйлисең дә кызыктыра, аның сүзе бар. Утопия иши бу дип элек әйтәләр безгә. Бу утопия, бу булмый торган, тормышка ашмый торган нәрсә. Шуңа күрә бер вакыт күп еллар элек укыта башлаганда үзе укытучы булган хатын шушы динне, менә дин шулай дип әйткән, ул әле кергән, бу бит утопия диде. Бу ягъни утопия нәрсә, тормышта була алмый торган нәрсә. Менә шундый аралашу, шундый нәрсәләр, бу бит утопия дип әйтте. Менә хәзер аңламыйм нәрсәгә әйткәнен. Чөнки бу безнең сөйләгәнебез тормышта юк. Ягъни бу кешеләр аны булмый торган нәрсә, бу әкият. Мондый кешеләр була алмый. Һәм шуңа күрә кайбер вакытта сахабаларның сыйфатлары, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның сыйфатларын сөйләгәндә, беренче вакытта исламны аңламый кеше мондый була алмый. Чөнки мондый кешеләр юк бу мөмкиндә. Мондый кешеләр бик сирәк. Мондый җәмгыять юк. Бу бит була алмый тормышта, мөмкин түгел дип уйлыйдыр үзебездә. Ул була, ул бездән генә тора. Шуңа күрә гел дошманнарны сугырга ярамый. Бүген мөселманнар үзебез әхлагыбыз начар. Киресенчә, менә Мухаммад Абду инде 100 ел элек шундый зур галим булган, аның шундый сүзе бар. Мин дигән ул вакытта мин бөтен Европа илен йөреп чыктым дигән. Мөселманнарны күрмәдем. Ул вакыттан да мөселманнар хәзер белән чагыштырма. Хәзер иммигрантлар, шушы беженецлар Кубанда, мөселманнар күп Европа илләрендә, Германиядә булсын, Франциядә. Ул вакытта юк иде. Ул вакытта мөселманнар шушы үзебез икенче үзләренең территориясендә яши. Монда мөселманнар, ул әйтте, мин анда мөселманнар юк, ягъни мөселманнар күрмәдем, ләкин исламны күрдем. Ул әйтте, мин мөселман илләренә йөреп чыктым диде. Мин мөселманнарны күрдем, исламны күрмәдем. Нәрсәгә шулай диде? Чөнки Европа илендә асылда алар мөселман түгел, ләкин аларның әхлак адабы, сыйфатлары мөселман сыйфатлары иде. Ул әйтте, мин мөселманнарны күрдем, но мөселманнар
бар үзе мөселмандар. Ләкин исламны күрмәдем аларның тормышында диде. Әхлак адабы шушы тиешле дәрәҗәдә түгел. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, әлбәттә бу бик мөһим. Һәм Аллаһ Тәала безнең гамәлләребез белән кабул итми. Гамәлләрне карар алдына Аллаһ Тәала шул гамәлләрне кылганда ичке халәтне карый. Ичке уй фикер, ниятләр, нинди хисләр белән укыдың, хушук белән укыдыңмы, ул намазларны, ул гыйбадәтләрне кылдыңмы? Аллаһ Тәала шуны калый, аны кабул итеп әҗер савап бирсен өчен. Кабул була тышкы ягы булса. Галышкы кылды, эшләде, уразасын тотты, әчтирде. Ләкин бит ул нәрсә өчен җибәрде? Ул безнең гөнаһларыбызны ярлыкарга тиеш иде, ураза, намаз булсын, любой гыйбадәт, ул беренче чиратта безнең гөнаһларыбызны ярлыкый, икенче яктан әҗер савапка китерә һәм безне ичке ниябызны тәрбияли. Вот ичке халәте шушы игътибарсыз үтәлсә, бу галышкы буларак өстә була, ләкин аның шушы төп вазифасы үтәлми җирезендә, ул безне үзгәртми, кыямат көндә әҗер савапка китерми, бу дөньяда күркәм әхлак адаб сыйфатларына ия булуга китерми. Һәм күрә мөселман кардәшләрем, әлбәттә biz инде ислами күркәм холыкка омтылырга тиешбез. Монсы авыр. Без үзебезне барлап торырга тиешбез, барлап, шушы әхлагыбызны барлап, моны яхшырту өстендә тырышырга тиешбез. Һәм үзебезне күркәм әхлак адаб ияләренә иясе итеп җәмгыятьтә күрсәтергә тиешбез. Моңа күрә бу инде теге әйткәнемчә киртә куярга кирәк түгел. Әтияни белән, якын дуслар белән. Ул ягъни мин гөнаһка кермим. Синең элек иптәшләрең бар иде. Бик яхшы иптәшләр. Алар гөнаһлы тормышта. Син исламга килдең. Һәм син алар белән аралашмыйсың. Әйтәсең, мин алар белән йөри алмыйм бит инде. Дөрес, без киртә кую нәрсәдә? Без алар белән харам эшләр белән без үзебезнең яктан киртә куярга тиешбез. Без аларның бу харам эшенә бармыйбыз, ләкин аларга безгә килү өчен киртә куярга ярамый. Алар безнең белән аралашырга омтыла икән, килде, сиңа кунакка килде, синеңчә исламча кунак иттең. Киртә куй, алар ягыннан киртә куйма. Үзең ягыннан киртә куй, аларның начар эшләрендә катнашуда. Шулай ук шундый ук туганнар исламда булмаган. Син аларның харам эшләренә аралашырга тиеш дип катнашмый. Бу кайбер вакытта шушы туганның ниндидер кешеләрнең сүзенә омтылып без кайбер вакытта катнашабыз. Монсы дөрес түгел. Син алар ул якка киртә куясың харамга үз ягыңнан. Ләкин алар сиңа омтылса, тартылса, бу араны үзмисең, аларга юл ачык калырга тиеш. Без куябыз. Бу якка да, якында җибәрмибез, елмаймыбыз, урамда ул кешеләргә карамыйбыз, дошманга караган шикелле карыйбыз. Юк, син елмай. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям һәр вакытта елмаю иде. Аның бер елмайын күреп кешеләр ислам динен кабул итәдер иде. Шуңа күрә менә бу бүгенге көндә кимчелегебез, исламдагы кимчелегебез. Аллаһ Тәала камил яшәргә насыйп әйләсен. Тышкы яктан да, ички яктан да камил затлардан булырга. Инде бүген кагыла торган бер мәсьәлә, ул киң таралган. Бу бездә булырга тиешле сыйфат түгел, бу начар сыйфат. Моның белән көрәшергә кирәк. Чөнки менә Аллаһ Тәала һәр сыйфатны кешегә салган, әйтеп булмый. Менә мөселман кешедә мөселман кеше менә булырга тиеш. Менә мондый сыйфат булмаска тиеш. Аллаһ Тәала икесендә мөмкинлеген салган була. Юмартлык та һәм аның каршы ягы һәр вакытта саранлык та бар. Шулаймы? Туры сүз ялганчы. Һәрберсе бар инде. Һәрберсенең каршы бар. Шуңа күрә син тормышта бу якка ушасың икән, монсы кими. Монда ушасың икән, монсы кими. Бар сыйфаттар кайсысы бездә булырга тиеш түгел бөтенләй. Без моны мөмкин хәтле бетергә тиеш, ләкин ул була. Бу сыйфаттар начар тормыш дәвамында кайбер вакытта килеп чыкты. Без аны контрольдә без аны басып куйдык. Без беләбез бу начар. Без моны бетергә тырышабыз. Шуңа күрә әйткәнемчә, кайбер кешеләр бу начар ягына авышып киткән, аның каршы ягы юк. Мәсәлән, ул саран. Бөтен вакытта саран. Ниндидер бер булырга мөмкин үзенең туганнарына яки балаларына саран түгел, ләкин күпчелек вакытта ул саран. Бу якка авышкан. Шуңа күрә бер якка авышасын икән, начар якка тегесе кими, яхшы якка авышасын икән, начары кими. Шуңа күрә бу сыйфаттар ләкин һәрберебездә бар. Монсы да булырга мөмкин, монсы да булырга мөмкин. Исламга килдем дә, монсы миндә була алмый дип әйтеп булмый. Чөнки Аллаһ Адәмне шулай яратты, бөтен сыйфатлар салган. Безнең максат менә шуны яхшыларын үстерү, начарларын белән көрәшү. Шуңа күрә менә бу хөсетлек дип атала. Арабча хасада, татарчада хөсетлек. Татарча сүз белән хөсетләнү, көнләшү, бер мәгънәсен бирә, көнләшү тулы мәгънәсен. Ул хөсетләнү аңладыгыз инде. Хөсетләнү Арабчадан кергән.
Rusça aytkanda инде зависть, завидовать итү, хәсәтләнү дип атала инде. Бу инде без мөмкин хәтле моның белән көрәшергә тиеш, бу бездә булырга тиеш түгел. Хәсәтлекне бетергә тиеш. Без инде бу хәсәтлек темасын, бу озын тема. Аңа күрә бүлеп карарбыз. Бүген хәсәтлек нәрсә ул дигәнгә аңлатма бирергә тырышып, аннан соң инде хәсәтлек нәрсәгә китерә. Без шуны карарбыз. Аннан соң инде иншалла Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, хәсәтлек ни сәбәпле килеп чыга. Без бит белергә тиеш. Менә кайбер вакытта бу вагыз ике төрле булырга мөмкин. Берсесе мәгълүмат бирә торган, яки вагыз булырга мөмкин хисне кузгата торган, эмоциональный дип әйтик. Хисне кузгата торган. Кайбер вакытта без шундый эмоциональный вагызлар сөйлибез. Ниндидер бер хадисне китердик тә тормыштан мисаллар белән кешенең хисен кузгаттык. Мәсәлән, тақвалык турында сөйләдек. Тақва булырга кирәк. Менә шундый тақва сахабалар мисалларын китердик тә кешенең хисләре кузгалды. Тақва буласы килде. Ләкин гыйлем юк. Нәрсә соң тақвалык? Яра синең хисең кузгалды, тақвалыкка омтылыш барлыкка килде. Ләкин бу син омтылган нәрсә соң тақвалык гомумән? Кайда буласың аны? Аны ничек үстерергә соң? Аның юллары нинди соң? Бу юк икән, бу бер нәрсәгә китерми. Ягъни хисне кузгаттык, юк кайбер вакытта киресенчә мәгълүмат бирелә, менә шулай тақва булырга кирәк, менә шулай, анда тақвалыкны киресенчә сөйләде. Тақвалык нәрсә ул? Сөйләде дә, ләкин омтылыш юк. Син мәгълүмат алдың, хис кузгалмады моңа омтылыш. Шундый коры гына. Менә шулай, беренче пункт, икенче пункт сөйләнде, мәгълүмат бирде һәр бер нәрсә турында. Намаз шулай, белде дә, намаз шул икән. Намаз укыйсы килү юк. Нәрсә? Намазга, өстәмә намазларга булу өчен ниндидер хисләр, мисаллар китереп хисне кузгатырга кирәк. Ул вакытта инде бу гыйлем, алган гыйлем файдасы булып кала, ул шул килеш үтеп китте. Әлбәттә, кайда булуына карап. Мәсәлән, сахабалар вакытында күбрәк хисси вагызлар булган. Чөнки алар исламның бөтен нәрсәне белә. Асылда белә инде. Беләләр, һәм инде аларга Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шундый хискә кузгата торган. Чөнки хисен кузгатты, алар аны ничек эшлисен белә. Алар аны эшли. Бу инде яңадан үстереп җибәрә. Намаз укый икән, өстәмә намазларга омтыла, шушындый кузгата. Без менә икесенә дә мохтаҗ. Без икесенә дә мохтаҗ. Безгә кирәк бер нәрсәне ачып бирергә, түгел, нәрсә ул? Моңа ничек ирешеп була? Һәр бер нәрсәне шулай. Безнең бүген гыйлем юк. Бездә дин яңадан башлана. Безнең буыннан 1000 ел булган динебез киселде. Мәдрәсәләр ябылды, китаплар юкка чыгарылды, безне икенче хәрефкә күчерделәр. Безнең 1000 ел буе тупланган шушы буыннан буынга килгән динебезне үзеп куйдылар. Һәм күрә 90-нчы елдан соң динебезне без, менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, мен шулай тиңдим инде, сахабалар ничек шушындый исламый булмаган тормышта яшәделәр, һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям килде, аларның тормышын ислам ул яңадан, нөлдән. Безгә дә шулай дип әйтергә була. Без дә үзебезне мөселман дип йөридек, ләкин диннән бездә инде иманның нәрсә икән дә белү юк иде, гамәл гыйбадәтләр дә юк иде. Ниндидер бер калды, без аны даже аңлап та түгел. Без аны үтидерик. Шуңа күрә бездә инде татар халкында бу күп кенә халыклар динен саклап калды. Безнең сырда булган үзбәк халкы, таҗик халыклары, Кавказ халыклары динне саклап калды. Иң зур зыян күргән менә бу 100 еллыкта дин буенча дип әйтик, динен, гырыф-гадәтен югалткан, исламны югалткан, гыйлем ягыннан бөтен яктан. Ул бәлкем валлаһи алям татар һәм башкорт халкы. Динебезне югалттык, 1000 еллык динебезне югалттык. Һәм безгә яңадан торгызырга кирәк. Шуңа күрә бүгенге көндә ялгышлыклар бик күп. Кеше ниндидер бер төп диннең балган юнәлеше юк, буыннан буынга килгән. Шуңа күрә яшьләр тегеннән, моннан төрле тичинә, төрле сектор, төрле ялгыш фикерләргә авышып китәр, чөнки юк ул. Үзебездә буыннан буынга килгән атанадан бирелә торган рәвештә калмады. Инде Аллаһ Тәгалә ярдәм итсен. Ялгыш юллардан сакланып калып, менә шушы хакыйкый тур юлга күнергә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Шуңа күрә бүген кайбер вакытта җитми, бүген гыйлем һич шиксез булырга тиеш. Гыйльми, хис белән генә түгел, һәм хис ягыда булырга тиеш. Шуңа күрә без сөйләрбез дә хәсәтлек. Вроде аңладык, нәрсә икән хәсәт. Нәрсәсе ул хәсәтлек? Ни өчен барлыкка килә? Ничек аны белән көрәшергә? Ислам бит бөтенесен дә күрсәтә. Ислам намазын гына күрсәтмәде, ислам моны да күрсәтте. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям начар икәнен күрсәткәч, аны ничек тәрбияләргә,
Аннан ничек котылырга? Галимнәр бу мәсьәлә үстендә гасырлар буе шушының буенча китаплар яздылар. Һәм без күпмендә дәрәҗәдә без аңларга тиешбез. Нәрсә ул? Нәрсә белән кем әйтмеши, аны ашарга, ничек кулланырга? Аңа күрә иң беренче хөсетлек асылда нинди дәрәҗәдә аңлыйбыз? Хөсетлек, зависть дип әйтәбез. Ул шундый бер хис, ул кузгала торган хис, ул гел түгел. Ул залынган, Аллаһ ул кешедә булырга мөмкин. Һәм ниндидер шартларда ул бездә кузгала. Вот нинди хиссен ул, кайчан кузгаласын ул? Ул кайчан кузгала, ниндидер бер кешедә булсын, син Аллаһның бер нигъмәтен күрәсең. Үзендә булмаган күрдең дә, һәм синең шуны үзендә булуын теләгәндә, менә шушы вакытта бер нигъмәтне күреп, үзендә булмаган, шуны үзендә булуын теләгәндә барлыкка килә торган хис. Менә аны белән менә монда ул кузгала. Аңа юл куясың икән, әле без инде икенче вакытларда тукталабыз. Аның хөсетлекнең файдалысы бар. Ул ак хөсетлек, кара хөсетлек дип әйтәбез. Нинди рөхсәт ителгән? Бу бит сыйфат. Без монсысы безгә ярдәм итә. Менә бу өлкәдә бу хисне кузгатсак, монсысы киресенчә кирәк. Монсы булмаса, кимчелек була. Кара хөсетлек тыелган. Икегә бүләбез. Хөсетлек тулысы белән тыелган әйбер түгел. Ягъни ак хөсетлек дип әйткән төркеме ансыз рөхсәт ителә. Кара хөсетлек ул рөхсәт итен бу тыелган. Бу әле шундый хисләрдән, бу кешене юкка чыгара торган хисләрдән, бу бик начар хисләрдән. Менә бу кара хөсетлек дигән. Шуңа күрә менә шундый вакытта ул туа. Кемдәдер бер Аллаһның нигъмәтен күреп, аны үзендә булуын теләгәндә кузгалды хис. Һәрберегез тойганы бар. Күршене кайтып төште, яхшы машинада. Кемдәдер яхшы телефон күрдең, яшьрәк балалар, аларга бу мөһим. Ниндидер кемгәдер кунакка бардың да, туганы чакырды, дустың булсын, кем генә булсын, яңа квартира күчкән, үй мәҗлесе үткәрде, килдең, ул шундый яхшы өйдә тора. Һәм күрдең, һәм бу хис кузгалып ала. Йөрисең, нәрсә? Кара хөсетлек. Турында сүз бара. Монда аны йөрәктә тоясың. Димәк, ул шундый хис. Беренчедән, ул уйларга ярамый, ниндидер байлык, квартира, машина гына кузгалмый. Ул бүтән кешедә булган Аллаһтан булган нигъмәтнең нинди генә төре булмасын, шуңа карата кузгалырга мөмкин. Бу булырга мөмкин матди бер генә түгел. Бу кешенең гыйлеме, менә галим булды, ниндидер гыйлеме бар, белеме бар. Син шуңа кызыгасың. Шуны күрдең дә, һәм үзеңдә шундый гыйлем булуын теләдең. Моны кызыктың моңа. Менә шушы вакытта туган менә монда. Менә монда борчый башлый ул. Матурлыкны күрдең, сине сокландырды, син шундый матур булуын шундыйны теләдең. Шундый буласың килде. Яки ниндидер сәләте бар нәрсәгәдер, ниндидер өлкәдә матур тавышы бар, шундый матур. Син аны үзендә булуын телисең. Яхшы хәтере бар. Чыгыш ясый белә. Нинди генә нәрсә булсын. Бу балаларына, хатынына, тормышына, эшенә, яхшы эшенә хөсетлек менә шушындый нәрсә, шушы вакытта туа бу хис. Һәм ул хис без бит ул җанны безнең тән бит инде тән бар, җан бар. Тәндә хисләребез бар. Һәм ул шундый хис кузгалды, ул тәэсир итә җанга да, җанның тынычлыгы югала. Ул тәнгә дә тәэсир итә. Тәндәге химик процесслар үзгәрә. Йөрәк тибә башлый, йоклый алмый башлыйсың. Ниндидер маддәләр дөрес йөрми башлый, ул үзгәртә кешегә шундый зыянны. Давлениесе күтәргән, әгәр дә моңа юк исән, йоклый алмый башлый. Нишләп шулай ул кайный башлый? Асылда хасад дигән сүз гарәп телендә, шәригатьтә ул без сыйфатны, менә кешедәге шушы сыйфатны хасад дип атадылар. Коръәндә дә шушы сүз белән бирелә, хөсетлек. Ләкин хасад гарәп телендә кулланыла торган сүз буларак, ул гарәп телендә нәрсә? Зут. Кычытыну, менә бер җир кычыта бит, теге кычытып кына түгел, була шундый кычытыну, кашыйсың, бетми. Шиләнгәнчә кашыйсың, ул бетми. Шундый зут кычытты менә бер җир. Һәм ул дөрестән дә ул хөсетлек булганда, менә монда йөрәк, менә монда кыза, менә монда кычыта башлый, иштән аны кашып бетерә алмыйсың. Аны бетереп булмый. Ул сине борчый. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, без аңладык. Димәк, ул шундый хис. Ул күрмәс хис дигәч, ул тәнгә тәэсир итә, ул гомуми бер нәрсә, тәнне үзгәртә торган, җанны үзгәртә торган, менә шундый бер халәт. Ул хис, ул халәт, бөтен ички халәт, завистливый дигән халәт. Хөсетле халәте. Ул бөтен менә шундый бөтен нәрсәне үз иченә алган, шундый үзгәрешләргә китерә торган, кузгала торган хис.
Хөсетлек бик начар нәрсә. Кара хөсетлек турында сөйлибез. Аннан соң икенче вагызда инде иншалла без аның төрләрен аңлатырбыз. Нәрсә ул кара хөсетлек һәм ак хөсетлек? Менә хөсетлек турында әйткәндә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям бик күп хадислар китерде. Хөсетлек турында берсендә әйтте Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям бер-берегезгә хөсетләнмәгез диде. Менә ул санап китте нәрсәләрдән тыелырга. Һәм анда иң беренче хөсетлекне куйды. Санап киткәндә ахырга куймады. Шуңа күрә бу да аның бик начар һәм зыяны ягыннан зур икәнен күрсәтә. Хадистә әйтте: бер-берегезгә хөсетләнмәгез, бер-берегезнең бәясен күтәрмәгез сатканда, бер-берегезгә нәфрәтле булмагыз. Моннан нәфрәтле була күрмәгез, бер-берегезгә ачулы була күрмәгез, бер-берегезгә арт белән борылмагыз. Һәм инде бер-берегезнең сәүдәсен кисмәгез. Ягъни, мәсәлән, бер мөселман килеште, менә ул машинаны алырга. Бәясен килеште, син килдең дә, син ашады, син әйтәсең: "Мин сиңа күбрәк бирәм. Миңа бир." Ягъни син аның сәүдәсен перебивать итәсең инде. Бер-берегезгә туганнар булыгыз диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям. Бу шундый мөһим нәрсәләр һәрберсе. Шулаймы? Бу зур гөнаһка китерә торган. Мөселман кеше бер-берсенә хөсетле булырга тиеш түгел. Монысы иң беренче куелган. Инде башка хадисләрдә бар бу турыда. Инде без шушы вагыз дәвамында аларга тукталырбыз. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям шулай әйтте: "Сезнең кавымга," диде, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллямга әйтте, "Сезгә дә," диде, "элекке кавымнарның авыруы килеп җитте," диде. Ул сахабаларына әйтте. Ул камил сахабаларына бу вакыт әйтте: "Элекке кавымнар Адәм галейһиссәламны алып килгән, бу элекке кавымнардан шушы авырту шир," диде аны. "Элекке кавымнарның авыртуы сезгә дә килеп җитте," диде. Ул нәрсә диде? Хөсетлек һәм шушы нәфрәт, бер-берегезгә булган нәфрәт, бер-береңне күрә алмау. Нәфрәт диде. Ягъни бу шир, бу булачак, ул сахабаларын кисәтте. Кыямәткә һәм бу начар нәрсә. Бу бик зур зыян китерәчәк әйбер. Шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, әлбәттә без менә бу начар сыйфат белән көрәшергә тиешбез үзебездә булган. Мәгәр Ибн Кайим әл-Җаузия бик зур галим, элекке гасырларда булган зур галимнәрдән, шушы хөсетлекне әйтте. Нәрсә диде? Ул көферлекнең баганасы диде. Көферлекнең багасы һәм дә бик зур гөнаһларның китерә торган сәбәп диде. Ягъни ул аны шул дәрәҗәдә әйтте, шундый начар нәрсә, даже көферлекнең баганасы диде. Ягъни шушы көферлекне тотып торучы, тәэсир итүче бер зур баганалардан дип атады. Без беләбез, мәсәлән, иманның баганасы бар. Шулаймы? Баганалар бар. Без нәрсәгә ышанырга тиеш? Аллаһка, фәрештәләргә бу баганасы булып тора. Берсендә кимчелек бар икән, бер ышану тиешле дәрәҗә түгел икән, бина аңа кырылган, ныклы түгел. Һәрберсе нык булырга тиеш. Һәрберсе тәэсир итә. Аннан соң төзелгән бинаның ныклыгына тәэсир итә дигән сүз. Ислам 5 багана. Иман, намаз, ураза, закат, хаҗ. Берсендә кимчелек бар икән, мөселман буларак синдә кимчелек бар. Гөрә кайбер вакытлар мин уразаны тотам, намаз укымыйм әле. Анда гаетләргә барам. Димәк, бу булды икән синең динең, син мөселман, син зәгыйф мөселман. Синең бинаң зәгыйф, син мөселман үскә кылган дин зәгыйф булачак. Бу бик мөһим, һәрберсе мөһим. Дүртесе камил булып, хәтта алай була алмый. Алар бер-берсенә тәэсир итә. Берсе генә зәгыйф булды икән, калганнарын да зәгыйфли. Аңа күрә 5-се дә булырга тиеш. Буны көферлекнең баганасы диде. Бер баганасы диде. Чөнки нәрсәгә шулай диде? Чөнки бу хөсетлек яки кешене исламнан бөтенләй чыгарга мөмкин. Яки киресенчә шушы сыйфаты сәбәп исламны кабул итмичә киртә булып торган мөмкин. Дингә, ягъни күферлеккә сәбәп булып тора. Күферлектән китмәгә сәбәп киресенчә даже иманлы кешене күферлеккә чыгарып, ниндидер шуңа юл куйса, бу хис белән көрәшмәсә, я исламнан чыгарып йөр, яки бик зур гөнаһлы бәндәләрдән кылырга мөмкин, зур гөнаһларга сәбәпче булырга мөмкин. Әгәр дә инде без Коръан китабына карасак, Коръанда Аллаһ Тәгалә бит Коръанда мисалларны безгә буны турында белер өчен билмәде. Ягъни Коръан инде
bütün аятларны мәгънәви яктан бүлсәк, нәрсә анда? 3 өлешкә бүләргә була. Берсесе Аллаһның үзен белдерүче, танытучы, тәүхид гыйлемен бирә торган, Аллаһ нинди сыйфатларын аңлата торган аятлар җыйдык бер төркемгә. Бер төркеме хөкемнәр. Намаз уку, роза тот, һәрберсенең тәртибе, анда мал бүлү, хаклар, бөтенесен хөкемнәрне Аллаһ Тәала аңлатты. Ислами. Һәм бер өлеше аның вакыйгалар, тарих. Бу тарих өчен түгел. Бу вакыйгалар беренче чиратта нәрсәндер безгә аңлар өчен, безне тәрбияләр өчен безгә китерелгән. Һәм инде әлбәттә без аны шулай булган икән дип түгел, гыйбрәт алыр өчен. Монда күрсәтелгән ялгышлыкны күрсәтте икән, бу ялгышлыкны аңлап нәрсә икән үзебезне сакланыр өчен. Нәрсәндер мисал итеп күрсәтте икән, бу мисал безнең тормышыбызда таяна торган мисалга әйләнергә тиеш. Субханалла. Шуңа күрә Аллаһ Тәала Ағраф сүрәсендә менә шайтан турында, шайтан безнең дошманыбыз. Аллаһ Тәала аның турында сөйләде, аның вакыйгасын. Һәм әйтте, шул вакыйгасын сөйләгәндә без беләбез, шайтан Аллаһ Тәала Адәм алейһиссаламны яратканнан соң Аллаһка сәҗдә кылмады. Аллаһ Адәмгә бүтән фәрештәләргә сәҗдә кылырга кушты, бүтәнесе сәҗдә кылды, фақат шайтан сәҗдә кылмады. Шушы вакыйганы тәфсирләгәндә Аллаһ Тәала әйтә, ул Аллаһ әйтте ди шул вакытта, сәҗдә кылмады шайтан. Бүтән мәхлук сәҗдәдә, шайтан кылмады. Аллаһ Тәала сорады ди, Аллаһ әйтә, сорады, мин сиңа буйырганнан соң, шушы сәҗдә кылырга, буйсынырга, шушы ибадәтне кылырга буйырганнан соң, сине нәрсә тотты? Нәрсәгә син сәҗдә кылмадың дип сорады ди Аллаһ Тәала. Ул шунда әйтте ди, мин аннан хәерлерәк, син мине уттан яраттың, аны балчыктан яраттым әйтте диде. Менә бу без кайбыракта сөйлибез. Менә ни өчен Алла шайтан шушы түбәнгә төшкән? Шайтан ул күфрлекнең нигезе, ул мәңгелек җәһәннәмгә дучар булган зат. Шулаймы? Но карагыз. Ул нинди дәрәҗәдә иде? Ул шундый иң яхшы мөселман дип әйтик ул өчен. Иң камил җиннәрдән Аллаһ Тәала шул дәрәҗәдә аны күтәрде ки, үзе белән фәрештәләр алып менеп, ул фәрештәләр янында яшәде. Аллаһ Тәала бүтән 7 күкне карап торуны аңа йөкләде. Ул фәрештәләрдә дә өстеннән дә дәрәҗәле фәрештәләр янында шушы дәрәҗәле иде аларга караганда. Аңа килеп мөрәҗәгать итәләр фәрештәләр. Ул шундый югары дәрәҗәгә күтәрелгән иде. Җәннәттә һәм анда да югары дәрәҗәдә. Һәм нәрсә харап итте? Сәҗдә кылу. Без әйтәбез, нәрсә харап итте? Сәҗдә кылу. Бу сәҗдә кылмау нәрсә китерде соң? Нәрсә сәбәпче булды аны сәҗдә кылмауына? Нәрсә? İçindəki şuşu xüsutlük. Adamga xüsutlənə həm təkəbbürlük. Yani o özün üstün sanadı. Ola aytdı, bu təkəbbürlük. Yani o özün üstün sanadı. Min ondan üstünlük çünki ot balçıqdan yaxşıraq. Min otdan yaratılған həm balçıqdan qara. Təkəbbürlük. Ondan sonra xüsutlük. Alar ikisi birgə. Alar bir-birinə səbəbçi bola. Xüsutlük özünə ermir. Xüsutlük nəsəsi bilan qorxunuz. Bu xüsutlük kişinin көңеленә керсә, башка начар сыйфатларның үсүенә сәбәпче була. Ул үзе генә йөрми, менә аның куркышы, ул кешенең ичке дөньясын бөтен яклап үзгәртә. Бөтен начарлык, аның янына начарлыкны туплый, начарлыкны үстерә, бөтен яхшы сыйфатларны юкка чыгара. Һәм күрә ул бик куркыныч начар сыйфатлардан, һәм асылда карасак, сәҗдә кылган бу нәтиҗәсе генә. Асыл сыйфат сәбәбе менә монда иде. Ул Адәмгә хusусланды. Аллаһ аңа сәҗдә кылырга кушты. Шушы Аллаһ аңа ниғмәт бирде. Бүтән фәрештәләрне һәм шайтанны шушы иблискә сәҗдә кылырга кушты. Ул сәҗдә кылмады. Нәрсә? Менә аңа биргән иде. Аңа бу өстенлекне биргән. Ул үзе өстен иде. Бу анда нинди өстенлекләр бар, ләкин ул менә Адәмнең бирелгән шушы үзен аңа бирелмәгән өстенлеккә хusусланды һәм тәкәббүрләнде. Тәкәббүрлек, аннан соң хusуслык икесе бергә. Сәбәпле ул кафир булды. Ягъни кафирлегенең сәбәбе хusуслык иде асылда. Шулай ук Абу Джахилнең сәбәбе, җәһәннәмгә эләгүнең сәбәбе шулай ук шул булды. Абу Джахил патшалардан иде. Абу Джахил Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям килгәннән соң бик хөрмәтле генә түгел, ул бит инде ул вакытта дәрәҗәле, ул гыйлемле, ул абруйлы дип әйтик кеше иде. Акыллы кеше иде. Ул надан кеше түгел иде. Шуңа күрә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямның
Peygamber икән беләдер иде. Ләкин аннан сорадылар, син ни өчен аңа ермисең, аңа иман китермисең дип сораганда, ул Абу Джахил әйтте, безнең кавым диде. Ул Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм Хашим кавымыннан булса, ул үзенең кавымы, ике кавым Мәккәдә. Ул әйтте, безнең кавым Бану Хашим кавымы белән Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең кавымы белән гомер-гомергә шушы ничек инде көрәшәбез дип әйтеп булмый, ярышабыз, ярышта. Без гел ярышабыз диде. Татарча әйткәндә, ярышабыз нәрсәдә? Алар да Кәгъбәтуллаһны карап тора, без дә Кәгъбәтуллаһны карап торабыз. Ягъни аларның да андый вазифасы бар, безнең кавымда, бездә дә бар. Алар да шушы хаҗга килүчеләрне тәэмин итеп тора, ниндер өлкәсен, бер өлкәсен без тәэмин итеп торабыз. Без тигез. Без алар белән гел шулай ярышып торабыз. Бер көнне диде, ул кавым әйтте, бездән пәйгамбәр бар. Алардан шушы Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзен пәйгамбәр диде. Без әйтә алмыйбыз диде. Бездән юк диде. Шуңа күрә мин әйтәм, ул дөрес түгел диде. Ягъни нәрсә сәбәпле? Шулай ук хөсетлек. Шушы üstünlük бирде Аллаһ Тәгалә бу кавымнан, ул шуңа хөсетләнде һәм тәкәбберлек пайда булды. Без алардан өстен, без алардан ким түгел. Монда өстен дип әйтәм, ул өстенлекне күрде, хөсетләнде, әйтте, без алардан ким түгел. Ягъни аларның üstünlüğünü tanımады, biz алардан üstünlükti, biz алардан ким түгел дип тәкәбберләнде. Асылда Абу Джахилнең дә харап булуына, җәһәннәмгә ләгүнә, кафир булуына сәбәп нәрсә? Хөсетлек булды. Шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм хадисендә әйтте, үзегезне хөсетлектән саклагыз диде. Ул бит буйырды. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм кисәтте. Дөреслектә диде, һич шиксез шулай. Ягъни дөреслектә һич шиксез шулай. Хөсетлек диде, кешенең әҗер савабын юкка чыгара диде. Утынны ут юкка чыгарган шикелле. Менә бик коры утын була. Менә кайдадыр пиштә киптерелгән индер мастерскойларда дип әйтеп кипкән, аңа шырпы сүзәсен, ул дүртләп яна, бензин шикелле яна да бетә. Шуңа күрә ул әйтте, мәгәр диде, сезнең әҗер савабыгызны юкка чыгара диде. Хөсетлек булса, бу сыйфат бит. Бу сыйфат кына асылда. Хөсетлек бит сыйфат дидек. Шушы кичерә торган. Ләкин әҗер савап кылган гамәл өчен бирелә. Ул әйтте, сезнең бөтен әҗер савабыгызны юкка чыгара, утынны ут юкка чыгарган шикелле диде. Инде без инде ничек инде әҗер савапны ничек итеп шушы кичергән хис ничек итеп юкка чыгарыла? Бер галим әйтте, шушы хис сәбәпле ул бит хис булып кына калмый, әгәр дә аны монда калдырасың икән, аның белән көрәшмисең икән, ул бәреп чыга. Ул гамәл белән, сүз белән, сүздә бәреп чыга да, һәм инде гынаһларга китерә. Шуңа күрә бер галим әйтте, шушы хөсетлек сәбәпле диде, җир йөзендә беренче гынаһ кылынды, һәм күктә беренче гынаһ кылынды диде. Моның беренчесе күктә кылынганы. Бу инде Адәм галейһиссәламга Иблис сәҗдә кылмады. Һәм беренче гынаһ, чөнки күк йөзе ул фәрештәләр урыны иде, Аллаһ хузуры. Анда бер кайчан да гынаһ кылынмый, кылынмады да һәм киләчәктә дә кылынмаячак. Бер галим әйтте, шушы хөсетлек сәбәпле күктә беренче гынаһ кылынды, һәм дә беренче җир йөзендә гынаһ кылынды диде. Хөсетлек сәбәпле диде. Без беләбез, күктә кылынганы Иблис Аллаһка сәҗдә кылмады, буйсынмады, зур гынаһ кылды. Аллаһ хузурында бер кайчан да гынаһ кылынмады, аңа хәтле. Һәм аннан соң да кылынмаячак. Инде шайтан, Иблис шушы гынаһны кылды, Аллаһка буйсынмады, беренче гынаһ эшләнде. Нәрсә сәбәпле? Хөсетлек сәбәпле булды. Без әйттек. Икенчесе, җир йөзендә беренче гынаһ нинди булды? Ул беренчесе Кабилне үтерде. Бу гынаһта шушы хөсетлек сәбәпле. Без беләбез, Кабил үзенең улахта ничек иде? Аллаһ Тәгалә беренче Адәмнең балалары икешәр туа диде. Малай һәм кыз. Һәм беренче туган буынның малайына, аннан соң туган парның кызы була, һәм беренче туган пардагы кыз икенче туган малайга буладыр иде. Ләкин Кабил белән туган кыз бик матур иде. Хабилгә тиеш булган. Һәм Кабил моны бирәсе килмәде. Аллаһ шулай тәртип куйды. Шулай никахлашып баралар, җир йөзендә таралышалар. Кабил килешмәде. Һәм аларга әйттеләр корбан чалырга. Без беләбез, берсе тәкә чалды, берсе игенлек чалды.
Кабилнекен Аллаһ Тәала кабул итте, Хабилнекен кабул итмәде. Шулай булса да Кабил Аллаһның хөкеме белән килешмәде. Килешмәде, нәрсәсе хөсүтләнде. Кабилгә шушы üstünlük бирелгән өчен, бу кыз бирелгән өчен ул хөсүтләнде һәм шушы гөнаһны кылды. Аллаһ Тәала бу турыда әйтә, Куръанда безгә белдерә, һәм ди, син аларга ди, чөнки бу вакыйга Адәм галәйһиссәлам бу көнгә хәтле инде бөтен кеше белән. Бүген бөтен диндә дә Кабил Хабилне үтергәнне беләләр. Ләкин ничек булган бу вакыйга? Анда инде ялгышлыклар, өстәмәләр булырга мөмкин. Шуңа күрә бу вакыйганы беләләр иде. Аллаһ Тәала шуңа күрә әйтте, әйт аларга. Менә шушы кавымга инде. Әйт аларга шул хәбәрне, Адәмнең ике малае турында хәбәрне хаклык белән әйт диде. Чөнки дөрес булмаган фикерләр, бу вакыйганы дөрес булмаган тәфсирләр бар иде. Шуңа күрә Аллаһ Тәала әйтте, инде дөрес, алар ике малае турындагы хәбәрнең дөресен сөйлә диде. Дөресен сөйлә, менә алар икесе дә курбан китерделәр диде Аллаһ Тәала. Һәм берсенеке кабул ителде, икенчесеннән кабул ителмәде диде. Шунда Кабил турында бара, ул әйтте ди, мин һичшиксез сине үтерәм. Ягъни килешмим, бирмим. Мин сине һичшиксез үтерәм диде. Шунда икенчесе әйтте ди, Аллаһ Тәала, мин сиңа бер нәрсә дә эшләмим каршы. Син нәрсә эшләсәң дә мин сиңа эшләмим, чөнки Аллаһтан куркам. Аллаһ Тәала фақат тақва кешеләрдән генә кабул итә диде. Һәм Кабил Хабилне үтерде. Беренче җир йөзендә эшләнгән зур гынах. Һәм ул шул сәбәпле җәһәннәмгә дучар булды. Шулай ук без Куръанда зикр ителә Юсуф пәйгамбәрнең вакыйгасы. Ул Юсуф алейһиссалам, ул Якуб алейһиссаламның улы иде. Ул аның инде төпчек улларыннан. Аннан соң тагын бер кечкенә улы бар иде, Виньямин. Аның абыйлары, ялгышмасам, унлап абыйсы, алда инде алар зурлар, алар инде тормыш алып баралар. Ләкин Якуб алейһиссалам Юсуф алейһиссаламны бик ярата иде, чөнки ул үзенчәлекле бара иде. Ул пәйгамбәр буласы, беркем дә белмәгәннәрнән пәйгамбәр буласын. Ләкин Якуб алейһиссалам ярата иде. Һәм абыйлары көнләште. Шушы алар әйтте, без бөтен нәрсә эшлибез, әтибезнең мәхәббәтен алу өчен тырышабыз, хезмәт кылабыз. Ул безнең Юсуфны бөтен мәхәббәтен Юсуфка юнәлтте ди. Алар шушы Юсуфка һәм аннан соң булган кечкенә энесенә булган яратуны көнләштеләр. Хөсүтлек пәйда булды абыйларында. Күз алдына китер, алар бит ниндидер бозык кешеләрдә бик яхшы тәрбия алган. Шушы иманны дип әйтик. Балалар бит алар, яхшы тәрбия алган, яхшы җегетләр. Ләкин хөсүтлек ни дәрәҗәдә китерде? Ни дәрәҗәдә куркыныч нәрсә ки, шушындый камил, мин әйтмим, нинди начар тәрбия алган кешеләр, дөрес тәрбия алмаган, бузыклык кыла, гөнаһлар кыла кешеләр үтәләр, талыйлар. Монсы аңлашыла, алар инде ичке дөньясы шуңа китерде. Ләкин бит булар бит нинди дәрәҗәдәге егетләр иде? Һәм инде менә шушы гөнаһка сәбәп булды һәм Аллаһ Тәала әйтте, менә алар әйттеләр ди. Дөреслектә Юсуф һәм безнең аннан соң энекәше безнең әтибезгә якынрак, ул аларны күбрәк ярата безгә караганда. Без бер җиналган бер аның, ягъни хезмәтчесе шикелле безгә алай игътибар итми, без икенче төрле безгә карый диде калганнарга. Дөреслектә безнең әтибез зур ялгышуда диде. Инде шуннан соң Аллаһ Тәала әйтә, шайтан аларга әйтте, Юсуфны үтерегез, яки аны икенче бер ерак илгә илтеп куягыз. Шул вакытта әтигез сезгә йөзе белән борылачак. Аннан соң изге бәндәләр булсын, аннан соң башка гөнаһ кылмасын дип киңәш бирде. Әлбәттә, үтерү дәрәҗәсенә барып җитә алмадылар. Чөнки бу инде икенче, моның кул күтәрелү инде бик зур нәрсә. Алар аны кыйга итеп салдылар. Һәм үлемгә дучар иттеләр дип әйтергә була. Без инде вакыйгасына тукталмыйбыз. Ләкин алар шуңа хәтле барып җитте, бу бит берсе генә түгел. Бу унысы да бер фикергә килеп, аны әтиләренә ялынып алып чыгып китеп, әтиләре чыгарасы килмәде. Ләкин вәгъдә бирде, без аны саклыйбыз. Ул курыкты булмай өчен. Чөнки инде алар кайдыр барабыз, безнең белән сәфәргә чыгар, без аны үзебез саклыйбыз, сиңа ант итәбез. Әтисе курыкты, йырткыч хайваннар яки башка нәрсә әле кичкенә дип. Ләкин алар әтисенә ялган антлар биреп, алып чыгып китеп, аннан соң инде кыйга ташлап, аның күлмәген канга буяп, кайтарып, менә аны йырткыч хайваннар китеп, без берничә талмадык дип Якуб алейһиссаламга кайтып әйттеләр. Менә шушындый зур гөнаһка китерде. Нәрсә иде? Хөсүтлек иде. Хөсүтлек, алар уйлады, без Юсуфны сәбәбен алып атсак, әти безгә мәхәббәте безгә күчәчәк дип. Һәм бик күп зур гөнаһлар,
китерә торган сәбәп асылда кешеләр гөнаһлыкка нәрсә сәбәпле? Хөссезлек сәбәпле. Бу инде әлбәттә бу гайбәт сөйләү. Бер-береңне иптәшенең кешенең гайбәтен сөйләү, төбенә төшеп карасаң, кеше нәрсәгә гайбәтне сөйли? Ул кешедә бер өстенлекне күрсә, аны түбәнрәк төшерү өчен, аның начар итеп сөйли башлый. Ул нәрсәсендер хөссезләнә, үзе дә аңламый аны. Нинди тормышы әйбәтрәк бара, бер кешенең эше әйбәт, ул тота да аны сөйли башлый. Ул тегеләй, ул булай. Ягъни хөссезлек сәбәпле ул аны гайбәтен сөйли. Аның тирәсендә ниндидер фитнәләр, ялгыш фикерләр уятуга сәбәпче була, шуны сөйләп. Ниндидер булырга мөмкин зыян китергә, шыбырт кына астыртын гына нинди кулына килгәнчә тел белән түгел, зыяннар да китергә мөмкин. Шушы хөссезлек сәбәпле. Һәм инде шушы хөссезлек сәбәпле бер туганнар арасында аралар бозылырга мөмкин. Ниндидер бер туганны яхшырак яши башлады, яхшырак эшкә урнашты, икенче туганны аңа көнләшә һәм араларны өзә. Ниндидер сәбәпләр табып араларны үзәр, Алла сакласын. Бу иң зур гөнаһларга китерә торган сәбәпләрнең берсе. Инде мөселман кардәшләрем, беренчедән, димәк, ничек итеп әҗер савап юкка чыга дигәндә, беренчесе ул хөссезлек кешегә зур гөнаһларга китергә мөмкин. Зур гөнаһлар эшли, гөнаһлар кешенең кылган әҗер савабын юкка чыгара. Шулай бит. Һәм гөнаһка гына китерми, кайбер чакта кафирлеккә китүендә сәбәбе булырга мөмкин. Яки исламны кабул итмәүнең сәбәбе дә хөссезлек булырга мөмкин, һәм исламга килгәч чыгып китәргә дә хөссезлек булырга мөмкин. Икенчесе нинди юл белән безнең әҗер савапны киметә соң хөссезлек. Икенче юлы ул хөссезлек сәбәпле кешеләр бик күп изге эшләрне кылмыйча калдыра, киртә булып тора. Мәсәлән, biz bilamiz Allah rızalығы için başka kişini yaratу, ул бик зур савапларга китерә торган нәрсә. Бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисендә әйтелә, сөйләгәнчә, бер вакыйга сөйләгәнчә, бер мөселман элекке кавымнардан шәһәргә монда икенче авылга дип әйтгәндә сәфәргә чыгып китә, юлны нәрсә өчен? Үзенең анда яшәгән кардәшен, мөселман кардәшен хәлен белү өчен. Сәбәбе нәрсә? Ул мөселман, ул аны ярата, мөселман булган өчен ярата. Һәм Аллаһ ризалыгы өчен чыгып китте. Үзенең кардәшен шушы мөселман булган өчен, шу Аллаһ өчен генә чыгып китте. Һәм Аллаһ Тәала аны сынар өчен фәрештә җибәрде. Фәрештә төште кеше сурәтенә. Нәрсә диде? Син кая барасың? Ул әйтте, менә дустымны, шундый кардәшем яши минем, аның хәлен белергә барам ди. Син ни сәбәпле барасың? Анда без бит кемгә дә булса барабыз, даже якын кешегә барабыз, асылда килеп хәлләрен сораган булабыз, синең хәлне белергә төбендә бераз сөйләгәннән соң утырасың, синең тегенди нием бар иде, бер нәрсә сорыйбыз, бер нәрсә ярдәм өмет итәбез. Күпчелек вакытта безнеке шулай. Тышкы яктан бер төрле әйтсәк тә, ләкин төп сәбәбе аннан соң инде барып беленә, соңыннан нинди дөньяви сәбәп була. Асылда ул сырада син бәлкем аннан бер нинди файда аласың, Аллаһка барасың, бәлкем акча алырга яки бер нинди мәшәкатем белән юк диде. Мин аңа барам, чөнки мин аны яратам, Аллаһ өчен яратам. Ягъни мөселман булган өчен. Ул Аллаһны яратканга күрә мин дә аны яратам. Ягъни Аллаһ өчен генә. Арада шуның өчен генә барам диде. Аны күрергә телим диде. Шунда фәрештә тегеләй булай сораштырды. Ул һаман юк, Аллаһ өчен диде. Шунда фәрештә әйтте: "Аллаһ мине сиңа җибәрде" диде. Нәрсә өчен? Әйтергә, Аллаһ сине ярата диде. Үзенең яратуын белдерү өчен җибәрде, чөнки син менә бу кардәшеңне Аллаһ өчен, Аллаһ ризалыгы өчен яраткан өчен Аллаһ сине ярата диде. Мөселман кардәшләрем, әгәр дә кеше бер кемнедер хөссезләнсә, ул хөссезлек кеше барамы икенче кешегә? Юк, ул киртә булып тора. Менә шундый зур саваплы эшләрдән киртә булып тора. Хөссезлек кеше башка кардәшенә бармый, мондый нәрсәләргә, мондый изге эшләрне эшләми. Димәк, хөссезлек киртә булып торачак шушындый изге эшләрдән. Ягъни син әҗир савапны ала алмыйсың. Синең әҗир савабың булмый. Ул шул сәбәпле синең әҗир савабың кими. Ягъни ниндидер әҗир савапларны алмыйча каласың. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям бер вакыт үзенең сахабалар белән утырганда әйтте: "Хәзер диде, монда җәннәт әһле керәчәк" диде. Һәм бөтен кеше көтеп торды. Кем икән ул? Кем булыр икән ул? Шушы җәннәт әһле. Һәм килеп керде, сахабалар белмәгән. Ягъни була бит, сахабаларның бик зурлары бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям янына китмәгән, бөтен эшләрдә катнашкан. Бар сахаба
Ул сахаба кем? Пәйгамбер саллаллаху алейхи вассалам үзен күреп иман китергән кеше. Шул вакытта. Бу танылмаган, ниндидер зур эшләр эшләмәгән. Бик простой гына шушы сахабалардан булган сахаба килеп керде. Бернинди эшләр дә юк аны зур эшләре. Һәм бик аптырадылар. Икенче көнне шулай торганда әйтте. Хәзер диде, монда җәннәт әһле керәчәк диде. Тагын шул ук сахаба керде. Өченче көнне шулай әйтте. Хәзер монда җәннәт әһле керә. Тагын шул ук сахаба керде. Гомар да түгел, Абу Бәкр да түгел, бөтенесе акыл белән карарга уйларга тиеш. Менә бу кергә тиеш. Ягъни шундый булырга тиеш ул. Шундый гамәлле кеше булырга тиеш, хотя бы дип кеше күз алдына китерә бит. Әмма бу танылмаган, бернинди эштә катнашмаган. Шунда бер сахаба нәрсәгә бу моңа иреште икән белергә теләп, аңа иярде. Аннан сорады, ул азгына хәйләкәрлек кылды. Мин әтием белән бәхәскә кердем. Менә синең белән синдә йоклап чыксам буламы? Ул аның белән йокларга кертте кунакка. Һәм ул аны күзәтә башлады. Ниши икән бу? Карый төнге намазында артыгын укымый, ятып йоклады. Бер нәрсә юк. Даже аларга караганда кимерәк тә. Бернинди үзенчәлеге юк, өстенлеге юк, күбрәк кылган бер гамәле юк. Шунда ул аптырады. Нәрсә белән без кылмаган, кеше кылмаган нәрсә бар синдә диде. Нәрсә бар синдә? Дип сораганнан соң әйтте, белмим диде. Но мин һәр вакытта кич белән ятканда диде, күңелемне бардым, һәм минем күңелемдә менә йокларга ятканда бер кешегә нәфрәт тә юк, бер кешегә, бер мөселманга хөсетлек тә юк диде. Ягъни шушы ике хис юк диде. Бу хис икесе бергә йөри. Менә хөсетлек һәм нәфрәт. Чөнки бер кешене хөсетләнәсен икән, бу хис кузалды икән, нәфрәт аның янында булачак. Ул кешене күрә алмыйсың, нәфрәтләнәсен аңа. Шушы өстенлеге сәбәпле икесе бергә йөри. Шуңа күрә ул әйтте, миндә юк диде. Менә ул сифат даже мөселманнарда да ул була. Нәфрәт кайчан уяна? Нәфрәт уянырга мөмкин берсесе хөсетлек сәбәпле. Хөсетләнгән ниндидер мал биргән Аллаһ кешегә хөсетләнә башлау белән аны күрә дә алмыйсың, нәфрәтләнәсең аңа. Нәфрәт булган мөмкин сиңа бер зыян китерсә, начар сүз әйтсә, малыңны тартып алсалар, шундый вакытларда нәфрәт уяна. Инде Абу Сахаба менә шуннан кутыла алган кеше. Бу мөмкин түгел, ләкин ул ирешкән һәм шул бер сәбәпле менә шушы хөсетлекне бетерә алган сәбәпле аңа җәннәт вәгъдә кылды. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям ул җәннәттә диде. Шушы сифатты китерә, гамәле түгел. Субханаллах. Инде мөселман кардәшләрем, без инде шушында бүген туктап торыйк. Иншаллах, аннан соң дәвам итеп китәрбез. Инде бүген йомгаклап әйткәндә хөсетлек бик начар хис. Без аны белән көрәшергә тиеш, аны үзебездә бетерергә омтылырга тиеш, мөмкин хәтле үзебездә юкка чыгарырга тиеш. Ул бит булып тора. Көн сайын ниндидер сәбәпләр хөсетләнергә булып тора. Көн сайын ул һаман уйнап тора күңелебездә. Бүген юк иде, иртәгә булды. Менә шушы булган вакытта инде без аны тыю белән без белергә тиеш, бу начар. Бу тыелган. Без моны басырга тиеш, моны җиңәргә тиеш. Һәм асылда белергә тиеш, хөсетлек безгә бик зур зыян китерәчәк. Беренчедән, ул гөнаһларга китергә мөмкин. Әгәр дә син аны басмасаң, бу хөсетләнгән кешене нәфрәт уяна, күрә алмыйсың, ниндидер мөгамәләдә елмаймыйсың, китте инде аннан. Аны гамәлләр. Син барбы гөнаһ эшләмичә калмыйсың. Әгәр дә хөсетлеккә юл куясың икән, нинди дәрәҗәдә кичкенә булсын, зур гөнаһ булсын, нинди дәрәҗәдә гөнаһка сәбәпче була. Икенчедән, әгәр дә без хөсетлекне күңелебездә җиңә алмыйбыз икән, безнең ул ниндидер изге эшләрдән тыеп калачак. Һәм бу юл белән дә без инде шушы әҗр савапны югалтачакбыз. Аллаһ Тәала насип итсен, бу начар сифаттан арынырга, пайда булганда аны тиз генә басып, күркәм әхлак, әдәп сифатына ия бәндәләрдән булып яшәргә Аллаһ Тәала насип әйтсен.